दे। पुरुष ते चरणारविन्दम् अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन्ति सायं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनि मुकुर सुधारि बरनो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि। भूमिहीन तनु जानके सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत रघुपति बलधामा अंजनी पुत्र नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथे लगे जो ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सोचन रूप दर्शिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे। भाई श्री रघुवीर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम ओजस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावे शनकादिक ब्रह्मादिसा नारद सारद सहित यही जन कृपाल जाते कभी कोविद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए रघुपति दीना तुम
भले तुम्हारी शरणा बुराई कामे भूत पिशाच राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जगत पावे तुम्हारा हे बल से जगत उजियारा साधु संत रखवारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुवन दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे और देवता चिंतन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे सर्व पीरा जो सुख गुरुदेव की नानी जो सकल भाई का देव सवितर दुरितानि परासुव जदभदरं तन्न आसुव नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः श्रीमन्मानवाम भागम पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं परिजातं काकानुगं कल्पितकाकपक्षं श्रीराघवं बाणधनुर्दधानं वक्रालकं बालकमाश्रयामि अथ यारार्तिक्यं नीलाम्बुदश्यामलदेहकान्तिं राधासमालङ्कृतवामभागं वंशीधरं यष्टिधरं मुकुन्दं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम् ज्वालामालिन्यै नमः गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि अथ यारार्तिक्यम् आरती श्री रामायण जी की कीरति करित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की कीरति करित ललित सिय पी के गावत ब्रह्मा दिखी मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेषि अनुसारद बरनि पवन सुत कीरति रे आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण दस छाऊ शास्त्र सब जन को रस मुनि जन धन संचल को सरी बस सारंस संभत सब ही की आरती श्री रामायण जी
गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि वर्जु बखानी कागद सूंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी मन हरणी रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुमती की दलन रोग भोरे अमी दात मात सब भेद तुलसी की आरती श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित सिंह के आरती श्री रामायण जी कर्पूर पूरेण मनोहरेण सुवर्ण पात्रे हृदि संस्थितेन प्रदीक्षवासा सरसाहतेन नीराजनं ते जगदीश कुर्यात् जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं स्वात्मा विवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाण्यादाय ॐ जगनेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वैः साध्याः सन्ति देवाः ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि द्वारिकाधीश भगवान की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री लंबे हनुमान जी महाराज की जय श्री रामचरित्रमानस भगवान की जय शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचितं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानि सालिपरिपीतपरागपुङ्गम् दुर्वादलं दुत
कीर्तितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवां भज जानकीशम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरवान, चारु कुंवर चारो कुंवरे तुलसी करते प्रणाम। वंदो तुलसी के चरण जिन किन्हे जग काज, कली समुद्र डूबत लक्षो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फलचार। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम। नव कंग लोचन कंग मुख कर कंग पद कंगल्प यदनित अमित छवि नद नील नीरद सुंदरम। पततीत मानहु तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुपावरम्। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनिकंदनम्। रघुनंदन कौशल चंद दशरथ नंदनम्। सिरमुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंगद भूषणम्। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खड़े दूषणम्। भगति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कुंज निवास गुरु कामादिकल जल गंजनम्। मन बाहिरा मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील जानत रावरो। यही भांति गौरी अशीष सुनि शिव सहित कहिए हर श्री अली। तुलसी भवानी पूज्य तुलसी मुदित मन मंदिर चले। श्री रामचंद्र कृपालु भजु
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री भवनाथ महादेव की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। आदि शक्ति श्री अम्बे मात की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु भगवान की जय। श्री स्वामी राम दुलारे दास जी महाराज की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। सत सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। भारत माता की जय। माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। नगर बस्ती की जय। यज्ञा भूमि की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री हनुमंतलाल जी महाराज तथा सदगुरु भगवान ना युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत। उपस्थित सर्वे संत वृंदना युगल चरण कमलों में मारा सादर साष्टांग बंदन। अत्रे उपस्थित सर्वे भूदेवों ने मारा कोटिशः प्रणाम। परमात्मा ना ध्रुव प्रहलाद समान लाडला प्यारा आप सर्वे हरिभक्त सज्जनों, सती सीता अनुसुईयाना पद चिन्हों पर चालनारी परम स्नेहमयी ममतामयी मारी माताओं बहनों, संगीतकार मित्रों, यत्र तत्र सर्वत्र एन केन प्रकारेन आ महोत्सव साथे जोड़ाયેલ सर्वे ने मारा प्रणाम पूर्वक जय सियाराम। जय सियाराम। परमात्मा ने खूब खूब अनुकंपा असीम कृपा जेने कही शकाय। आज 9मा दिवसे कथाना समापन ना घड़ीए आपने बधा भेगा थया छीए। 8 दिवस सुधी निर्विघ्न शांतिपूर्वक अने खूब खूब उत्साह आनंद पूर्वक आ कथा में आपने आनंद मानी रह्या था। आजे कथा विश्रामना समय मने एम लागे छे कि तमारा लोको साथे मने खूब 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 मजा आवी। आज तमारा बधा पासेथी विदाय लईशुं त्यारे तमारा लोकोनी मने बहु याद आवशे। एनु कारण के आ क्षेत्र में हूँ पहली वखत कथा करवा आव्यो। भाषा की ये प्रॉब्लम अने काठियावाड़ में तो बधा बहु लोको मीठू बोले छे ने मने एवुं आवडतुं नथी। छतांय तमे लोको पोताना समजीने चलाई लीधा ने पछीथी याद नहीं रहे। अत्यारे बधाने हाथ जोड़ीने माफी मांगीने क्षमा मांगी लऊं। कई भूल चूक थई होय तो बारक गणीने क्षमा करी देजो। कंईक सारूं लाग्युं होय तो परमात्मानी कृपा अने ए सरस वस्तु ने ए परमात्मानी ज वस्तु छे एने जीवन में अपनावानो प्रयास करजो तो मने अने तमने बधाने आनंद थशे। आओ आजे बधारे समय न लेता कथाक्रम में बापजीनी आज्ञा है कि आज 10 वागे आपने विश्राम आरती करवानी है। पछी कथानी फलश्रुति एवा दूर दूर थी विद्वान संतो पधार्या छे। विद्वानो छे, संतो छे, तपस्वी छो, त्यागीओ छे, एवा महापुरुषोना आशीर्वचन मळशे। ए कथानी फलश्रुति तमने हमना 10 वागे पछी प्राप्त थशे। गई काले समुद्रदेव प्रकट थई भगवान ने दिव्य आरती करी। ते पछी भगवान ने विनंती करी, हे प्रभु तमारा लश्कर में नल अने नील नामना 2 बंदर छे, 2 बांदरा छे। ए कड़िया काम में बहु होशियार छे प्रभु। एमनी पासे पुल बंधाओ। बंदर भालुओं ने दौराववामां आवे छे। बंदर भालुओ दौड़्या, पत्थरों लाई लाईने आपे। नल अने नील एने व्यवस्थित गोठवे। पुल बंधातुं जतुं हतुं त्यारे नल अने नीलना मनमा अहंकार आवे छे, सात्विक अथवा जे कहो ते कि जो हूँ न हो तो आ भगवान केवी रीते हामे कांठे जात। त्यां तो पथरा डूबवा लग्या बाप, पथरा डूबवा लाग्या।
બધા કહે કે હવે તો નલ નીલ પુલ બાંધી શકતા નથી, શું કરવું? હનુમાનજી મહારાજ કહે ઉભા રહ, બંધાશે. કેમ ના બંધાય? એક ઉપર લખે રા અને બીજા ઉપર લખે મ, એમ કરીને બે ભેગા થાય. એમ કરીને પુલ બંધાવવા લાગ્યો. 5 દિવસની અંદર 100 યોજન એટલે 400 ગૌ, લગભગ 1100 કિલોમીટરનો પુલ 5 જ દિવસમાં. હો, 5 દિવસમાં તો અત્યારે ટેન્ડર પાસ ના થાય, ટેન્ડર પાસ ન થાય. 5 દિવસમાં પુલ 1100 કિલોમીટર. આ પુલ બાંધવા વાળો કોણ? ભગવાનના ભક્તો. 5 દિવસ એટલે પંચતત્વ. મારા તમારા જે આ શરીર છે 5 તત્વથી નિર્મિત છે. એના દ્વારા હું અને તમે સમાજને જોડવા માટે જે સેતુ બાંધીએ એનો કદાચ આ ઉદ્દેશ હોઈ શકે. 5 દિવસમાં પુલની રચના થઈ. બધા બંદર ભાલુઓ ભેગા થઈને હનુમાનજી મહારાજને પ્રાર્થના કરી, હવે રામજીને કહો ને આ પુલનું ઉદ્ઘાટન કરે. રામજી પુલનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે આવ્યા. ત્યાં તો ભગવાનને જોવા માટે જલચરો, દરિયામાંથી જલચરો ઉભા થયા, માથું કાઢીને ભગવાનના ચરણોમાં ધરવા લાગ્યા. તુલસીદાસજી મહારાજ ફોટા પાડવા લાગ્યા કે આ જલચરો પણ ભગવાનને નમે છે. ત્યારે એ માનવીને શું કહેવું કે જેના મસ્તક ગુરુ સંત અને પરમાત્માના ચરણોમાં નમતા નથી. જલચરો ભગવાનને પગે લાગે. ત્યારે તુલસીદાસીએ એક ફોટા સરસ પાડ્યા અને એ ફોટામાં એવું દેખાયું કે માથું ભગવાનના ચરણમાં છે અને એની પૂંછડી છે ને દરિયાની ઓલી બાજુ છે. એમ લાગવા લાગ્યું કે આ બીજો પુલ. બંદર ભાલુઓને એમ થયું કે ભગવાન, તમને ખબર હતી કે તમારા દર્શન કરવા માટે આ જલચરો આવશે, એના ઉપર ચઢી ચઢીને અમે હામે કાંઠે જઈશું તો અમારી જોડે પથરા ઉઠાઈને અમને કેમ તોડી નાખ્યા? ભગવાન કહે કે હું ઊભા રહું ક્યાં? મારા ભક્તો પરિશ્રમ કરે, શ્રમ કરે અને એનાથી સેતુ સમાજને જોડવા માટેનો પ્રયાસ કરે ત્યારે મને આઈને ઊભા રહેવાની જગ્યા મળે છે. ત્યારે બાકીના બધું કામ જ્યારે ભગવાન આઈને ઊભા રહે તો બધું સહેલું થઈ જાય. અમુક બંદરો સેતુ ઉપર ચઢીને જવા લાગ્યા, અમુક જલચરો ઉપર ચઢી ચઢીને પાર જવા લાગ્યા, અમુક તો મારા બેટાઓ ઉડી ઉડીને જવા લાગ્યા. ભગવાનને બહુ આનંદ થયો. ભગવાન કહે ભાઈ આ અતિ દિવ્ય ભૂમિ છે. परम रम्य उत्तम यह धरनी परम परम रम्य उत्तम यह धरनी परम आ अति दिव्य भूमि છે. મને બહુ આનંદ થાય છે. મારી એક ઈચ્છા છે, અહીંયા શંકર ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરીએ અને ભગવાને 11મા નંબરના જ્યોતિર્લિંગ એવા રામેશ્વરમ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે પ્રયાસ કરો. અમુક લોકો આજના સુધરેલા વક્તાઓ એમ કહેતા હોય છે કે આમાં તો આચાર્ય પદે રાવણને જ બોલાયા હતા. હું કોઈ પણ રીતે કોઈ પણ એંગલથી આ વાતને ટેકો નહીં આપી શકું. મારા વ્યાસપીઠથી કોઈ દિવસ આ વાતને ટેકો ન મળે. કારણ કે જેને જે પોતે ચારિત્રહીન છે સાબિત થઈ ગયેલું છે અને એવા ધર્મ ભ્રષ્ટ ને ભગવાન આચાર્ય પદે બેહાડે એ મારા મગજમાં બાત ઉતરે નહીં. જેના મારવા માટે ભગવાન પ્રતિજ્ઞા કરીને નીકળ્યા હોય એને આચાર્ય પદે બેસાડે. આ લોકો રમૂજ કરવા માટે અથવા તો લોકોને જરા રસ પડે ને એમ કંઈક અલગ કરવા માટે કહેતા હોય. આ બાતમાં કોઈ દમ નથી. અમારા તુલસીદાસજી મહારાજે ક્યાંય ઉલ્લેખ કર્યો નથી. એમના 12 ગ્રંથનો અધ્યયન કર્યા પછી હું કહું છું એક પણ ગ્રંથમાં નથી. વાલ્મીકી રામાયણ સુધીમાં નથી, આનંદ રામાયણમાં નથી, આધ્યાત્મ રામાયણમાં નથી, એકનાથજીના રામાયણમાં પણ નથી, જે મોટામાં મોટો રામાયણ ગણાય. કોઈ પણ રામાયણમાં આ ઉલ્લેખ નથી. આટલા બધા સંતો હતા, આટલા બધા ભક્તો હતા, આટલા બધા ઋષિ મુનિઓ હતા જે ભગવાન માટે જેના લંગોટી પહેરીને ચાઠા પડી ગયેલા
એવા ઋષિઓને છોડીને અને આ દુરાચારી રાવણને આચાર્ય બનાયા હોય એ હું માનવા તૈયાર નથી. ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીએ રામેશ્વરમ ભગવાનની શિવલિંગની પ્રતિષ્ઠા કરી ત્યારે સંતો, ભક્તો, ઋષિઓ, આચાર્યોએ વિનંતી કરી, પ્રભુ આ શિવલિંગનું નામકરણ કરો. શું નામ પાડશું? ભગવાન કહે રામેશ્વર. રામ ના ઈશ્વર એટલે રામેશ્વર. ત્યાં તો શિવલિંગ ફાટીને અને એમાંથી શંકર ભગવાન પ્રકટ થયા. ઋષિઓ, મુનિઓ, આ વાત ખોટી. રામ જેના ઈશ્વર છે તે હું રામેશ્વર. રામ અને શિવ બે જણા સુંદર સાત્વિક હરીફાઈ કરવા લાગ્યા. હું મોટો, હું મોટો. આની આપની લડાઈ છે. જ્યારે આ કહે છે તમે મોટા, તમે મોટા. ભાઈ અથડામણ તો ટાળવું પડે ને. ઋષિઓએ ભેગા થઈને કહ્યું કે રામ એ ઈશ્વર છે, ઈશ્વર અને રામ છે, એટલે તમે બંને એક છો. એમ કરીને બોલો શ્રી રામેશ્વર ભગવાન કી જય. છે મંત્ર મહામંગલકારી. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. છે મંત્ર મહામંગલકારી. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. છે મંત્ર મહામંગલકારી. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. મહામંગલકારી. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જાપ જપો સૌ નર નારી. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. છે મંત્ર મહામંગલકારી. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. પલાશમાં આ ભજન આપ સાંભળી રહ્યા છો. શ્રી રામેશ્વર ભગવાનની પૂજા, એમને યાદ કરવાનો મતલબ તમારા જીવનમાં કોઈ પણ જગ્યા કામ અટકેલું હોય ને તેમાં તમને વિજયની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. કારણ ભગવાન રામજીએ સૌથી છેલ્લે શંકર ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરી અને લંકામાં વિજયશ્રીની પ્રાપ્તિ કરી છે. पान करे
महामंगलकारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री रामेश्वर भगवानની સ્થાપના કરી પછી ભગવાન ઉપસ્થિત જનમેદનીને સંબોધન કરતા પોતાના પ્રવચનો આપ્યા. ભગવાન કહે છે મારી પાસે ટાઈમનો અભાવ છે એટલે હું બહુ લાંબુ પ્રવચન ન આપું, પણ એટલું જ કહું છું કે મારા માને શિવમાં કોઈ ભેદ કરશો, હું બે જણા એક જ છીએ. શિવ વિરોધી મારી ભક્તિ કરે તો ન મળે ને મારો વિરોધી શિવની આરાધના કરે તો એને પણ ન ફરે. અમે બે એક જ છીએ. ભગવાન કહે છે લોકોને તત્કાલ ફલ જોઈએ, એવું કંઈ બતાવો દંડી બાપુ જેથી તરત જ મારું કામ થઈ જાય. ભગવાને ખૂબ સુંદર મંત્ર બતાવે છે. જે રામેશ્વર દર્શન કરહી, જે રામેશ્વર દર્શન કરહી, તો તनु તજી મમ લોક સુધરહી, તે ભક્ત દર્શન કરવા માત્રથી તેને મારા લોકની પ્રાપ્તિ થઈ જશે. જે ગંગાજલ લાવીને ચઢાવશે એને તો સાયુજ મુક્તિની પ્રાપ્તિ કરાવી દઈશું. કો નહીં શિવ સમાન પ્રિય મોરે, કો નહીં શિવ સમાન પ્રિય મોરે, અસ વિશ્વાસ તજં જન ઘોરે, અસ વિશ્વાસ તજં से दर्शन करही, तनु तभी मम लोक सुधरही. गंगा जल आनी चढ़ावही, गंगा जल आनी चढ़ावही, सायो के नर भावही, सायो शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, ओम नमः. ભગવાન સમુદ્ર પાર કરીને સુબેલ પર્વતની તળેટીમાં પોતાનું મુકામ કરે છે. રાવણને કોઈ ગુપ્તચર વિભાગ વાળાએ સમાચાર આપી દીધા કે પુલ બંધાવીને અને ભગવાન રામજી હવે લંકાના ભાગોળ સુધી આવી ગયા છે. રાવણ 10 મોઢેથી બોલી ગયો. દરિયામાં પુલ બંધાઈ દીધું, બારીથી બંધાયા, પયોથી બંધાયા, 10 મોઢાથી બોલી ગયો. મંદોદરીને બહુ ચિંતા થઈ, કારણ કે રાવણને બ્રહ્માજી વરદાન આપતી વખતે કહી દીધેલું કે તને 10 મુખ છે, એટલે એક સાથે તું એક જ મુખથી બોલીશ. જે દિવસે 10 મુખેથી બોલાઈ જાય તો સમજજે કે મહિના દિવસમાં તારો અંત આવી જશે. રાવણ ભયભીત થયો અને એ ભયભીતતાનો લાભ લઈ અને મંદોદરી એને સમજાવે છે. હે મહારાજ, રામાયણમાં મંદોદરીનો પાત્ર એ અતિ દિવ્ય પાત્ર છે. લંકા નગરીમાં રહેવા છતાં, ઘમંડી રાવણની ઘરવાલી હોવા છતાં કોઈ દિવસે મંદોદરીના વક્તવ્યમાં એક પણ અહંકારનો શબ્દ નથી. આજે માણસ બોલે તો એક એક શબ્દમાં અહંકાર ઝલકતા હોય છે. મંદોદરીના જીવનમાં ક્યાંય અહંકારનો લવલેશ નથી. એ બહુ ભગવાનના બ્રહ્મ જ્ઞાની ભક્ત છે. કહે છે હે રાવણ મહારાજ, મારી વાત તમે માનો. જે ભગવાનને તમે મનુષ્ય માનો છો એ સામાન્ય મનુષ્ય નથી. પદ પાતાલ વિરાટ સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. તમે લોકો નથી ગાતા સહસ્ર શિરખા પુરખા? ગાઓ ને, થોડું અડધું જ ગાજો. હરે ઓમ સહસ્ર શિરખા પુરુખઃ સહસ્રાક્ષ સહસ્રપાત સભૂમિગું સર્વત સપ્રતવા ત્યતિષ્ઠદ્દશાંગુલમ.
આ ભગવાનનું સુંદર સ્વરૂપ, દિવ્ય સ્વરૂપ અને વિરાટ સ્વરૂપનું વર્ણન છે. બસ આ ભગવાનને હજારો આંખ છે, હજારો કાન છે, હજારો હાથ છે, હજારો પગ છે. મંદોદરી કહે છે પદ પાતાલ શીશ અજધામા. ભગવાનનું જે પગ છે એ 7મા પાતાલે છે અને માથું જે છે એ બ્રહ્મલોકમાં છે. અપર લોક અંગ અંગ વિશ્રામા. આ નદીઓ જે બહે છે ભગવાનની નસો છે, દરિયા છે ભગવાનનું પેટ છે. અનેક પ્રકારથી વર્ણન કરે છે. ત્યારે રાવણ અહંકારી છે, કહે છે મંદોદરી હું એમ સમજું છું, હું એમ માનું છું કે તું રામજીની પ્રશંસા નથી પણ મારી પ્રશંસા કરે છે કે આટલા વિશાળ હોવા છતાં પણ મારો ઘરવાળો કેવો જબરો કે એના સાથે દુશ્મનાવટ કરી શકે, એટલે તું મારી પ્રશંસા કરે છે. મંદોદરી માથું પીટવા લાગે છે, હે વિધાતા હવે આનું કલ્યાણ કેમનું થશે? રાવણ ત્યાંથી મંદોદરીને ગલે લગાવીને સભામાં જાય છે. ગભરાયેલો તો છે જ, ગભરાયેલો છે. રાવણ પોતાના મંત્રીઓને બોલાવીને પૂછે છે, મંત્રીઓ બોલો બોલો, કરબ કવન વિધિ રિપુસ્તન જૂઝા. કેવી રીતે દુશ્મન સાથે લડાઈ કરશું? મંત્રીઓ કહે છે મહારાજ છોડો ના આ વાત. નરકપી ભાલુ આહાર હમારા. આ વાંદરાઓને મનુષ્ય તો અમારો નાસ્તો કહેવાય, અમે હવાર હવારમાં બાલભોગમાં પતાઈ દઈશું, શું ચિંતા કરો છો? તુલસીદાસજી સુંદરકાંડના 37 નંબરના દોહામાં લખી દીધા છે, સચિવ વૈદ ગુરુ તીન જો પ્રિય બોલે ભયાસ. જગા આગળ શું છે? સચિવ વૈદ ગુરુ તીન જો પ્રિય બોલે ભયાસ. રાજ ધર્મ તન તીન કર હોઈ બેગ હી નાશ. તુલસીદાસજી લખે સચિવ એટલે કે મંત્રી, સલાહકારો, વૈદ એટલે કે ડોક્ટર અને સદગુરુ. આ ત્રણ જો સદગુરુ શિષ્યની ચાપલુસી કરે તો ધર્મનો નાશ થઈ જાય. જો ડાક્ટર, વૈદ, હકીમ દર્દીની ચાપલુસી કરે અને પ્રકૃતિ વિરુદ્ધ ખાવાનું દર્દી માગે અને ડોક્ટર આપે તો શરીરનો નાશ થઈ જાય. મંત્રી જો ગલત સલાહ આપે તો રાજનું નાશ થઈ જાય. અને તુલસીદાસજી આગળની તરત જ ચોપાઈમાં લખે છે, સોઈ રાવણ કહ બની સહાઈ. સોઈ રાવણ કહ, સોઈ એ ત્રણ રાવણમાં લાગુ પડે છે. મંત્રીઓની વાત મેં તમને અત્યારે કહી દીધી. શું કહે છે? શું કહે છે? નર કપી ભાલુ આહાર હમારા. મનુષ્ય ને વાંદરાઓને તો અમે નાસ્તો કરી જઈશું. અને ઘરે જાય ત્યારે આ મંત્રીઓ શું વિચાર કરે છે? રાતમાં પાંદા ખખડે ને તો એ વાંદરો આવ્યો, ઘરમાંથી બહાર નીકળાતું નથી. રાતમાં પાણી ઓછું પીવે છે, ઉઠવું ન પડે એના માટે, બહાર નીકળવું ન પડે એના માટે. તુલસીદાસજી મહારાજે શબ્દ ચિત્ર આપે છે, અરે નિજ નિજ ગૃહ સબ કરહી બિચારા, નહીં નિશ્ચર કુલ ખેલ ઉવારા, નહીં નિશ્ચર કુલ ખેલ ઉવારા. પોતાના ઘરે વિચાર કરે છે કે હવે રાક્ષસ કુલનું કલ્યાણ નથી, પણ રાવણના મોઢા ઉપર ગલત બોલે છે. ચિંતા કરશો નહીં, અમે તો નાસ્તો કરી જઈશું. એટલે મંત્રી રાવણના વિરોધમાં. બીજું સચિવ, પછી વૈદ, વૈદરાજ. આજની કથામાં બધું આવી ગયું. વૈદરાજ રાવણના રાજવૈદ ફેમિલી ડોક્ટર કોણ છે? સુસેન. રામ રાવણના યુદ્ધમાં કેટલાય રાક્ષસો મળ્યા, ઘવાયા. તમને ક્યાંય લખેલું જોવા નહીં મળે કે આ સુસેન વૈદ જઈને એકાદ રાક્ષસને હાજા કર્યા, જડીબુટ્ટી પીવરાવી. એ જ સુસેન વૈદ જ્યારે લક્ષ્મણજી મહારાજ મૂર્છિત થાય ત્યારે લક્ષ્મણજીની જડીબુટ્ટી કરે અને લક્ષ્મણજી સજીવન થાય. એનો મતલબ એમ કે ડોક્ટરો પણ રાવણના વિરોધમાં. પછી ગુરુ. રાવણનો ગુરુ કોણ? એ તો આખા જગતનો ગુરુ બનેલો હતો. પણ ગીતાબલીમાં વર્ણન છે, શંભુ સેવક. કોનું સેવક છે આ? શંકર ભગવાનનો સેવક છે. તો શંકર ભગવાન યુદ્ધમાં મદદ કરવા ગયેલા. પાર્વતીજી પૂછે છે રામ રાવણની લડાઈમાં તમે ક્યાં હતા ભગવાન ભોલેનાથ? શંકર ભગવાન કહે છે, હમ હું ઉમા રહે તે હી સંગા, देखत राम चरित
रन रंगा देखत रामचरित रन रंगा। તમે તમારા ચેલાને મદદ કરવા નથી ગયેલા? ઉમિયા માતા પૂછે શંકર ભગવાનને. શંકર ભગવાન કહે ના, હું તો રામ રાવણના યુદ્ધમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ હતો, જોઈ રહ્યો હતો, મને બહુ મજા આવતી હતી. અરે તમારો સેવક મરતો તો ને તમે કહે સેવક સાથે મેં સંબંધ તોડી નાખ્યો. કેમ? એને મારા ભગવા વેશનો ઉપયોગ કરીને આદિશક્તિ જગતજનની ઉપર જ્યારે કુદૃષ્ટિ કરી ત્યારે મેં માની લીધું કે જે સાધુના બેસને જે કલંક લગાવે ને એને હું છોડતો નથી, એને ટેકો કરતો નથી, ભલે મારો ચેલો. આ બેસની બહુ જવાબદારી છે, આ તિલકની બહુ જવાબદારી છે. ગમે તેવો મોટો મિનિસ્ટર હોય પણ એક ભગવા બેસને જોઈ જાય ને તો એના હાથ તો નમી જાય, ભલે ન ઓળખતો હોય, ન જાણતો હોય તો એ જય સીતારામ કે જય શ્રી કૃષ્ણ, ઓમ નમઃ શિવાય, જય સચ્ચિદાનંદ ગમે તે કહે તો ખરા જ. ભૂલી ગયો હો કથામાં, ક્યાં હતા, કહાં પહોંચે थे? હા, વાહ વાહ વાહ. આ મહારાજ કથા સાંભળે છે, તમે લોકો સાંભળતા નથી. પછી આ મહારાજને જરા કહી દઉં કઈ? ના ના કહેવાય. આ મહારાજ વાંચતા નથી, સાંભળે છે. જય હો જય હો જય હો. આ પંડિતજી અમારી પહેલી કથા 10 વર્ષ પહેલા ઉજ્જૈનમાં હતી ત્યારે પણ મહારાજ હતા. એક આ મહારાજ હતા, આપ હતા, એ આ હતા. બોલો શ્યાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. તો મંત્રીઓ એમ કહે છે કે તમે ચિંતા કરશો નહીં, નરકપી ભાલુ આહાર હમારા. અને ઘરે જ્યારે જાય ત્યારે ચિંતા કરે છે. નીચ નીચ ગૃહ સબ કરહી બિચારા, નહીં નિશ્ચર કુલ કેર ઉબારા. રાવણ દશે મોઢેથી બોલી ગયો એટલે લોકોને પણ ચિંતા થઈ કે હવે કંઈક થશે. રાવણ ભય વ્યાકુલ છે. છેલ્લે મંદોદરી નક્કી કરે છે કાલ બસ્ય ઉપજા અભિમાના, કાલ બસ્ય ઉપજા અભિમાના. એટલામાં પ્રહસ્ત આવે છે જે રાવણનો દીકરો છે. રાવણના દીકરો પ્રહસ્ત કહે છે હે પિતાજી, આપ જે કહો તે, આપના અભિમાનને હું પહોંચી વળું તેમ નથી, પણ મારી ઈચ્છા એવી છે યુદ્ધ થાય ત્યારે બંને બાજુ નુકસાન જ થાય. નુકસાન વગર કોઈ યુદ્ધ થાય જ નહીં. સાત્વિક યુદ્ધ હોય, મહાભારત ધર્મની સ્થાપના માટે થઈ તો પણ બહુ જ જાનમાલની હાનિ થઈ. એટલે યુદ્ધ એ કોઈ નાના બાળકનો ખેલ નથી. યુદ્ધ ટાળવા માટે સીતાજી રામજીને પાછું આપી દો, અને છતાં બી ન માને, કહે કે મારે લડવું છે તો પછી આમ આમે લડાઈ કરીએ. સીતા આપવાની વાત કરી ત્યારે પ્રહસ્ત ઉપર ગુસ્સે થયો. પ્રહસ્ત પોતાના બાપને ગાર આપતો આપતો ત્યાંથી નીકળી ગયો. ભગવાન સુવેલની તરેટીમાં સુગ્રીવના ખોડામાં માથું નાખીને વિશ્રામ કરતા હતા મૃગ ચર્મ ઉપર. ડાબી બાજુ ધનુષ અને જમણી બાજુ ભાથું છે. હનુમાન અને અંગદ ચરણની સેવા કરે છે. તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે બરભાગી અંગદ હનુમાના, બરભાગી અંગદ હનુમાના, ચરણ કમલ ચાપત વિધિના, ચરણ કમલ ચાપત વિધિના. લક્ષ્મણજી બિરાસનથી બેઠા છે એટલામાં ભગવાનની દૃષ્ટિ જાય છે ચંદ્રમામાં. ચંદ્રમા તરફ આજે શરદ પૂનમનો દિવસ છે અને ચંદ્રમા તરફ ભગવાનની દૃષ્ટિ ગઈ. ભગવાન કહે છે મારા મિત્રો, મારા વાલાઓ, તમે બધા મને એમ કહો કે ચંદ્રમા 16 કલાએ ખીલેલા છે આજે, પણ એમાં કારો ડાઘ શેનું દેખાય છે? તમે લોકો જોજો પૂનમના દિવસે બાઘાકારમાં કારો ડાઘ દેખાય. રામજી પૂછે છે બોલો બોલો, તમારા બધાની શું ઈચ્છા છે? આ ડાઘ શેના છે? સુગ્રીવ કહે છે આમાં પૃથ્વીનો પરછાયો દેખાઈ પડે છે. અંગદ કહે ના, એ ચંદ્રમામાં કાનું પડી ગયું ને એનામાં થઈને આકાશ દેખાઈ પડે છે.
એક જણા કહે છે ના, કામદેવની પત્ની રતિનું મોઢું બનાવવા માટે 16 કલામાંથી 4 કલા ચંદ્રમા પાસે આંચકીને બ્રહ્માજી અને રતિના મોઢામાં લગાવી દીધા, એટલે ખરબચરું છે ને તો કારું દેખાય છે. એક વૈજ્ઞાનિક કહે નળ અને લીલ હશે કદાચ, એ એમ કહેવા ગયા કે જેમાં પૃથ્વી ઉપર છે ને પહાડ છે, નદી છે, એ રીતે ચંદ્રમા ઉપર પણ સરખું નથી, સમતુલા નથી, ક્યાંય ખારા છે ક્યાંય ટેકરા છે. તો ચંદ્રમા પાપન એ સ્થિતિ એવી જ છે, એટલે કારાશ દેખાય છે. પછી બધાએ કીધું કે ભગવાન તમને શું લાગે છે, તમે કહો ને. ભગવાન કહે છે મારી વાત જો, જેની જેવી દૃષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ. ભગવાનને બંને ભાઈમાં બહુ પ્રેમ છે, એટલે ભગવાનનો ભાવ. સુગ્રીવને પૃથ્વીનો મોહ છે, રાજસત્તાનો મોહ છે, એટલે પૃથ્વીનો પરછાયો દેખાઈ પડે છે. ભગવાનને ભાઈ પ્રત્યે બહુ પ્રેમ છે, એટલે જે જેવા હોય બીજા માટે એવું જ વિચારે. ભગવાન કહે છે કે આ ચંદ્રમાને પોતાના ભાઈ ઝેર સાથે બહુ પ્રેમ છે, કારણ ચંદ્રમાની ઉત્પત્તિ પણ સમુદ્રમાંથી છે અને ઝેરની ઉત્પત્તિ પણ સમુદ્રમાંથી છે, એટલે બંને સગા ભાઈ થાય. પોતાના નાના ભાઈને હૃદયમાં વાસ આપે છે, એટલે આ કારાસ ઝેર છે ને એ કારું કરી નાખે નહીં. કોઈ પીને જોજો એકાદ દિવસ આખું શરીર કારું પડી જાય એમ. તો આ કારાસ છે ને એ ઝેરને પોતાના હૃદયમાં ચંદ્રમા ભાઈને સ્થાન આપ્યો છે, એના લીધે છે. બધા બોલી રહ્યા પછી હનુમાનજી કહે ઉભા રહો ઉભા રહો. ભગવાન રામજી, અંગદ, નલ, નીલ, સુગ્રીવ, તમે બધાએ ખોટા, મારી વાત હવે સાંભળો. કારણ ભગવાન હનુમાનજી ભગવાનના ભક્ત છે. હનુમાનજી કહે છે હે પ્રભુ, શશી તુમ્હાર ઉર પ્રિયદાસ, આ ચંદ્રમા તમારો સેવક છે અને તમારી શ્યામલી મૂર્તિ એને એના હૃદયમાં ધારણ કરી રાખ્યા છે, એટલે આ કારો ડાઘ દેખાય છે. કારણ કે હનુમાનજી પોતાના હૃદયમાં ભગવાનને ધારણ કરી રાખેલા છે. દિખાયા હૃદય ચીર दिखलाने वाले जरा राम का नाम गाने वाले, कहो राम सीता यहाँ आने वाले जरा राम का नाम. ચંદ્રમાની વાત થઈ ગઈ પછી ભગવાન દક્ષિણ બાજુ જોવા લાગ્યા, લંકા તરફ જોવા લાગ્યા. તો ઓહો વીજળીનું ચરકાટ, કાળા બાદરા દેખાઈ પડે. ભગવાન કહે છે એ વિભીષણ મહારાજ, આ શું દેખાઈ પડે છે? લંકામાં અત્યારે વર્ષા ઋતુ છે? વિભીષણ કહે ના, તો રાવણ છે ને એ અત્યારે નૃત્ય ગીત નૃત્ય સભાનું આયોજન કર્યું છે. આ વીજળી જે ચરકાટ માગે એ મંદોદરીના કાનમાં હીરાની બુટ્ટી લગાવેલી છે ને, એ ચરકે છે, હલે છે ને, ત્યારે વીજળી ચરકાટ મારે એવું લાગે છે. ભગવાન કહે એટલો બધો અહંકારી, હું એના માથા ઉપર છું. તો એ ભગવાન સૂતા સૂતા ભાથામાંથી એક બાણ ખેંચીને એને ચલાવે છે. છત્ર મુકુટ તાટંક સબ હતે એક હી બાણ. ભગવાન મંદોદરીને ચિંતા થઈ. સ્ત્રીઓને જ્યારે સૌભાગ્ય સૂચક ચિહ્નો શરીરમાંથી પડી જાય તો સમજો આ અપશકનની નિશાની છે. મંદોદરી ફરીથી રાવણને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરે, રાવણ માનતો નથી. આ બાજુ ભગવાન પોતાના મંત્રી મંડળની બેઠક બોલાવે છે. ભગવાન કહે છે હે મંત્રીઓ, તમે સલાહ આપો, હવે આપણે કેવી રીતે દુશ્મન સાથે લડાઈ કરીએ. જામવંત સૌથી ઘરડા મંત્રી છે. એમને કહ્યું ભગવાન, જાન માલની હાનિ રોકવું હોય તો યુદ્ધ રોકવા માટે ફરીથી એક વખત છેલ્લે પ્રયાસ કરો. અંગદને દૂત બનાવીને મોકલો. અંગદ દૂત બનીને લંકામાં જાય છે. મેરે પ્યારે, આ બાજુ રાવણને એના નાના, એની માતાના પિતા નાના સમજાવે છે કે કાલ કર્મ જેના હાથમાં છે એની સાથે વિરોધ કરે મેર ન પડે. બધું અભિમાન છોડી ભગવાનના શરણ ગ્રહણ કરો. કહે છે મૂર્ખ, તું ઘરડો થયો નહીં તો હમણાં તને મારી નાખતા. રામ અને રાવણની સંસ્કૃતિનો ફરક. રામજીને ઘરડા મંત્રી જામવંત કહે કે દૂત મોકલો તો અંગદને મોકલાવે છે. જ્યારે માલ્યવંતની વાત સાંભળીને કહે છે ડોહા તને મારી નાખું, કડિયા મું કરી જાહુ અભાગે. અંગદ જાઈને અનેક પ્રકારની યુક્તિ પ્રયુક્તિ દ્વારા રાવણને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. રાવણ માનવા તૈયાર નહીં. છેલ્લે યુદ્ધ અનિવાર્ય બને છે. રામ રાવણની લડાઈમાં પહેલા દિવસે 50% લશ્કર રાવણનો ખલાસ થઈ ગયો.
બીજા દિવસની લડાઈમાં મેઘનાદ આવે છે, લક્ષ્મણજી સાથે લડાઈ કરવા જાય છે. લક્ષ્મણજી મૂર્છિત બને છે. હનુમાનજી મહારાજ કાલ નેમીને મારીને સંજીવની બુટ્ટી લાવીને અને લક્ષ્મણજીને સજીવન કરે છે. લક્ષ્મણજી સજીવન થયા. રાવણ આકુર વ્યાકુર થઈને કુંભકર્ણ પાસે ગયો. કુંભકર્ણ જાગે છે. વિભીષણ એને પગે લાગવા આવ્યો. ભાઈ તું હજુ જીવે છે? હું તો ક્યારનો મરી ગયો છું. રાવણના નજરમાં મને લાત મારીને કાઢી મૂક્યો, પણ મને પરમાત્માએ અપનાવી લીધું છે. અચ્છા, ભગવાનના શરણમાં ધન્ય ધન્ય તે ધન્ય વિભીષણ વિભીષણ તને ધન્ય છે, ધન્ય છે, ધન્ય છે. તું અમારા રાક્ષસોના વંશમાં કુલભૂષણ બની ગયો. હવે જા, મને કઈ દેખાતું નથી. જા, રામજીને મોકલ, મારે લડાઈ કરવું છે. અનેક માદરાઓને ભાલુઓને ખાવા લાગ્યો. આમ એટલા બધા એના શરીર વિશાળ હતા કે કરોડો કરોડો વાંદરાઓને એકી હાથે પકડીને મોઢામાં ઘાલે. કોઈક નાકમાંથી નીકળી જાય, કોઈ કાનમાંથી નીકળી જાય. છેલ્લે ભગવાન લડાઈ કરવા આવે છે. દેવતાઓ વિનંતી કરે છે અને ભગવાન કુંભકર્ણનો ઉદ્ધાર કરે છે. બોલો સિયાવર રામચંદ્ર કી જય. રાવણ બહુ રડ્યો. મેઘનાદ કહે છે ચિંતા ન કરો, આવતીકાલે હું યજ્ઞ કરીશ અને યજ્ઞમાં મને મારા ઉપર દેવી પ્રસન્ન થશે અને પછી હું મરીશ નહીં. વિભીષણ ભગવાનને સમાચાર આપે છે. લક્ષ્મણજીની આગેવાનીમાં બધા બંદર ભાલુઓ, હનુમાન, અંગદ, નલ, નીલ, જામવંત વગેરે મેઘનાદના યજ્ઞ ભ્રષ્ટ કરી અને છેલ્લે લક્ષ્મણજી મેઘનાદનો ઉદ્ધાર કરે છે. બોલો શ્રી લખનલાલજી મહારાજ કી જય. મંદોદરી સમજાવે છે કે બધા 100 દીકરા તમારા મરી ગયા, હવે કોઈ લડવા વાળો રહ્યો નહીં, તો હવે તો કંઈક કરો. ત્યારે રાવણ બ્રહ્મ જ્ઞાનની વાત કરે છે. જે જન્મે બધાને મરવું જ પડે છે, કોઈ અમર પાટો લઈને આવ્યો નથી અને અપજશ લેવું એના કરતા મરવું સારું. કોઈ એમ ન કહેવું જોઈએ કે રાવણ યુદ્ધ છોડીને ભાગી ગયો. રામ અને રાવણની લડાઈ 23 દિવસ સુધી વાલ્મીકી રામાયણમાં થાય છે અને છેલ્લે રાવણ મરતો નથી. ત્રિજટા સીતાજીને સમાચાર આપે છે કે ભગવાન માથું અને હાથ કાપી નાખે છે તો એ રાવણ મરતો નથી. ત્રિજટાને પૂછે છે સીતાજી, આ મરશે કેવી રીતે? મારું કુભાગ્ય છે ને એને જીવિત રાખે છે એવું લાગે છે. ત્રિજટા કહે ભગવાન નથી મારતા, એનું કારણ છે તેહિ કે હૃદય બસ જાનકી જાનકી ઉર્મમ વાસ હૈ. એના હૃદયમાં જાનકીજી તમારો નિવાસ છે અને તમારા હૃદયમાં ભગવાનનો નિવાસ છે. જો ભગવાન રાવણના હૃદયમાં બાણ મારે તો બ્રહ્માંડમાં પ્રલય આવી જાય. એટલે ભગવાન જે દિવસ ભગવાન બાણ મારશે, માથું કાપશે, હાથ કાપશે, જે દિવસે રાવણ હૈહાટી જશે કે હવે હું બચીશ નહીં અને તમારો ધ્યાન એના હૃદયમાંથી હટશે, પછી ભગવાન તરત એને બાણ મારશે. બીજા દિવસની લડાઈમાં ઇન્દ્ર ભગવાન પોતાના સારથીને મોકલાવે છે કે બધા મરી ગયા ને આપણે કોઈ ટેકો કરવા ગયા નથી. અને પછી બધાને માર્યા પછી ભગવાન જો ચાપલુસી કરે ને પછી રથ મોકલાવે છે. રથમાં બિરાજીને ભગવાન લડાઈ કરવા ગયા છે. વિભીષણે સલાહ આપી કે પ્રભુ એના નાભી કુંડમાં અમૃતનો નિવાસ છે, આપ એને સોખવી નાખો. ભગવાને પોતાના ભાથામાંથી 31 કાલના બાણ છોડ્યા છે. એક બાણ જે રાવણના ધૂળીમાં વાગે છે, અમૃત સુખાઈ જાય છે, પુણ્ય ખલાસ કરી નાખે છે. અને 10 બાણથી 10 માથું અને 20 બાણથી 20 ભુજા કાપી નાખે છે અને રાવણના 10 માથું નીચે પડે છે. બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. મંદોદરી દોડતી દોડતી આવે છે, ભગવાનની પ્રશંસા કરે છે, રાવણને ઠપકો આપે છે. મર્યા પછી ભી વિભીષણને બોલાવીને ભગવાન એના અંતિમ સંસ્કાર કરાવે છે. 100 બેટા, 1.25 લાખ એના દીકરા દીકરીના દીકરાઓ એટલે નાતી પોતા હતા. પણ આજે કોઈ હરાજ કરવા વાળું રહ્યું નહીં. જે પ્રભુ ભજન નથી કરતો તેની અંતે ફજેતી થાય છે.
અને જે પ્રભુ ભજન કરીને ગયા એ સુરદાસ હોય, મીરાબાઈ હોય, કબીરદાસ હોય, તુલસીદાસજી હોય, ધ્રુવ હોય, પ્રહલાદ હોય, એ તમામના ગુણો ગવાય છે. પ્રભુ ભજનનું જ મહત્વ છે. જીવનમાં ભજનનું મહત્વ રાખજો, બાકીનું મહત્વ પરમાત્મા ઉપર છોડી દેજો. ભગવાન જે પરિસ્થિતિમાં રાખે પ્રભુ ભજન ન છૂટવું જોઈએ. સંતોની ભાષામાં હનુમાનજી મહારાજ બોલ્યા છે, કહ હનુમંત વિપત પ્રભુ સોઈ, જબ તબ સુમિરન ભજન ન હોય. વિભીષણ ને રાજ્યાભિષેક, હનુમાનજી મહારાજ સીતાજીને સમાચાર આપવા ગયા, વરદાન મેળવ્યા. સીતાજી પાછા આવ્યા છે. અગ્નિમાં જે સ્થાપિત કરેલા હતા એ સીતાજીને પ્રગટ કરી પુષ્પક વિમાન મંગાવે છે. ભગવાન પુષ્પક વિમાનમાં બેઠા સીતારામની યુગલ છબી જોઈને દેવતાઓ ફૂલની વૃષ્ટિ કરે છે અને બંદર ભાલુઓ જયકાર કરવા લાગ્યા. બોલો શ્રી સીતારામચંદ્ર ભગવાન કી જય. ભગવાન સભા ભરે છે અને બધા બંદર ભાલુઓને કહે છે કે હવે તમે બધા પોતપોતાના ઘરે જાઓ, હું અયોધ્યા જાઉં છું. બધા જોઈ રહ્યા કે બસ મતલબ નિકલ ગયા, પહેચાનતે નહીં. ભગવાનની સામે જોઈ રહ્યા પણ બોલી શકાતું નથી. મહાપુરુષો સામે બોલાય નહીં, એ બધું સમજતા જ હોય. ભગવાન કે બોલો શું ઈચ્છા છે? ત્યારે હનુમાનજી બધાની આગેવાની લઈને બોલ્યા, પ્રભુ બધાની ઈચ્છા છે આપ રાજા બનો ને તો આપની એક આરતી અને એક ઝાંકી જોવા માટે બધા લાલાયિત છે. એક બાર અયોધ્યા કા દર્શન હમે ભી કરા દો ના પ્રભુ. અયોધ્યા આવવા માટે તૈયાર થયા છે. मेरे भगवान रामजी બધા બંદર ભાલુઓને સાથમાં લઈને અયોધ્યા તરફ પ્રસ્થાન કરે છે. અહીંયા અયોધ્યાના સંતો જેમ ભગવાનની આગેવાની કરવા માટે જતા હોય એમ અત્યારે સંત વૃંદ અહીંયા પધારી રહ્યા છે. બધા સંતો માટે તમે લોકો જોરથી બોલજો, જય સિયારામ, જય સિયારામ, જય સિયારામ, જય સિયારામ, જય સિયારામ, જય સિયારામ. ભગવાન રસ્તામાં સીતાજીને યુદ્ધ ભૂમિ બતાવે છે, રામેશ્વર ભગવાનના દર્શન કરાવે છે. ચિત્રકૂટ ઉપરથી પસાર થયા અને ગંગા કિનારે ભગવાન વિમાનને ઉતારે છે. ત્યાંથી હનુમાનજીને અયોધ્યા મોકલાવે છે. હનુમાનજી મહારાજ અયોધ્યા ભરતજીને નંદીગ્રામમાં સમાચાર આપવા ગયા. ભગવાન કેવટ સાથે વાર્તાલાપ કરે છે. કેવટને પણ સાથમાં લઈને ભગવાન અયોધ્યા તરફ પ્રસ્થાન કર્યા. અયોધ્યાની સીમા આવતાની સાથે ભગવાન રથમાંથી ઉતરી ગયા છે અને રથને એના મૂળ માલિક પાસે, વિમાનને એના મૂળ માલિક પાસે ભગવાન શ્રી રામ રઘુનાથજી અયોધ્યા સમીપ આવ્યા છે. તુલસીદાસજી મહારાજ એક બધાઈ ગાય છે, આયે બહુરી રઘુરૈયા અબધપુર બાજે બધૈયા, આયે બહુરી રઘુરૈયા અબધપુર બાજે બધૈયા, બાજે બધૈયા હો બાજે બધૈયા, બાજે બધૈયા હો બાજે બધૈયા, आये बहुरी रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, आये बहुरी रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया. 14 बरस बाद लौटे सिया संग, 14 बरस बाद लौटे सिया संग, राम लखन दोनों भैया, दोनों भैया अवधपुर बाजे बधैया, आये बहुरी रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया. प्रभु पुष्पक विमान से, प्रभु पुष्पक विमान से, संग सर
देखा समुदैया अवधपुर बाजे बधैया अवधपुर बाजे बधैया से उठाए प्रभु भेटे भरत को भेटे भरत से भेटे भरत को से उठाए प्रभु भेटे भरत जी को से उठाए प्रभु भेटे भरत को मगन देखवैया अवधपुर बाजे बधैया आए बहुरी रघुनैया अवधपुर बाजे बधैया बादिसिए पद धनी भरत सिरहा जुगल काज तजुवैया अवधपुर बाजे बधैया आए बहुरी रघुनैया अवधपुर बाजे बधैया सुनी आगमन मात सब गौरी सुनी आगमन सब गौरी सुनी आगमन सुनी आगमन सुनी आगमन सुनी आगमन मात सब गौरी सुनी आगमन मात सब गौरी यों बछड़ा हित गैया यों बछड़ा हित गैया अवधपुर बाजे बधैया आए बहुरी रघुनैया अवधपुर बाजे बधैया आए अवधपुर रघुनैया अवधपुर बाजे बधैया आए बहुरी रघुनैया अवधपुर बाजे बधैया मातो कौशल्या आरती उतारे मातो कौशल्या आरती उतारे मातो कौशल्या आरती उतारे मातो कौशल्या आरती उतारे बलैया फुले बलैया हाले बलैया अवधपुर बाजे बधैया आए अवध आए बहुरी रघुनैया अवधपुर बाजे बधैया आए बहुरी रघुनैया अवधपुर बाजे बधैया भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार श्री अवधમાં પધાર્યા છે અને આટલા બધા સંતો જ્યારે ભેગા થયા હોય એક સાથે તો આપણને આજે ખરેખર એવું લાગે છે ખરેખર અયોધ્યાજીના દર્શન અહીંયા જ બધાને થઈ રહ્યું છે સૌ સંતો માટે બધા તાલી પાડજો અને જય સિયારામ જોરથી બોલજો જય સિયારામ જય સિયારામ વશિષ્ઠજી બાપજીની આજ્ઞા થઈ અને ભગવાન રામજીને રાજગાદી ઉપર બેસાડવામાં આવે છે બાકીની કથા ભગવાન શ્રી સીતારામજીના ચરણોમાં અર્પણ કરું છું ભગવાન શ્રી રામજી પંડિતજી અને ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી રાજા થયા છે અને શ્રી સીતારામજીની દિવ્ય આરતી કરી તત્પશ્ચાત આગળના કાર્યક્રમ આપના સંતો દ્વારા અહીંયા જે રીતે મધુસૂદન દાસજી મહારાજ છે બધા આગળ કાર્યક્રમ ચલાવશે।